समस्त को नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भनी मान प्रभु जीशुख्रीष्टर मौधमय नाम आमर आंतरिक नमस्कार। तबे प्रिय बंधुगण आज भिडियो बहुत इंटरेस्टिंग अच्छे। आज भिडियो में आपको देखी डोम ऑफ द रॉक। एक्चुअली डोम ऑफ द रॉक ए स्थान में कौन होता, ए स्थान कहीं प्रसिद्ध, आई स्थान बाइबल रे जते भी जगह रही अच्छी ऐतिहासिक स्थान गुड़िक ता मध्य ये कहीं अन्यतम से विषय भी मुझे जनईबी। तबे प्रिय बंधुगण से वीडियो को आप देखु था। सबुठार बड़ विषय हूँ जेरूसालेम, जो कि आमर प्रभु जीशु ख्रीष्ट जन्मग्रहण करते इस्राएल बेथलेम। जेरूसालेम बेथलेम रे जन्मग्रहण करते आमर त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्ट। से स्थान गुड़िक तो आपण मैंने देखि मोर विगत वीडियो मानक, तथापि एपरी अनेक स्थान गुड़िक रही अछि, ता मध्य ए स्थान मध्य अन्यतम। तबे ए स्थान हूँ बहुत प्रसिद्ध। ए स्थान को विशेषकर जिहुदी मान आसती, जिहुदी मान आसिक से प्रार्थना करती जिहोवा नाम। आउ गोटे विषय मुझे आपन कही रखुच्छी, जिहुदी माने से प्रभु जीशु ख्रीष्ट को ईश्वर बोली से मानते नहीं। एक्चुअली इस्राएल देश मध्य जी प्रभु जीशु ख्रीष्ट को ग्रहण करिछि केवल सी मानिब, माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट को समस्ते मानिबे नहीं। एठारे तीन प्रकार धर्मर लोक मैंने रहते, जिहुदी, मुस्लिम एवं ख्रीस्टियान। जिहुदी माने से माने जिहोवा परमेश्वर को से मानते, यही से उपासना करते। आपन ये जो हलदिया अंश देखिले ताकू डोम बोली कहा जाए, हलदिया से डोम बोली कहा जाए। इस्राएल देश में आउ गोटे जिनस प्रसिद्ध सी हूँ कांथ। यही कांथरे से कौन करती, माने जिहुदी माने प्रार्थना करते कांथरे डेरी होकी बा कांथ को छुईकी। यहाँ हूँ से विश्वास। आईटा हूँ ओरिजिनल द डोम ऑफ द रॉक। तबे ख्रीष्टर प्रिय भाई भौणी माने ए जगह कहीं प्रसिद्ध मुझे कहीदे। जो जगार लक्ष लक्ष जिहुदी माने आसिक से प्रार्थना करती जिहोवा परमेश्वर नाम, ए जगह कहीं प्रसिद्ध मुझे जनई दूँ। तबे प्रिय बंधुगण आपण ये जो डोम ऑफ द रॉक देखुंत, बाइबल रे यह एक पर्वत थिला। से पर्वतर ना हूँ मोरिया पर्वत। प्रिय बंधुगण ये मंदिर रे 80 केजी सोना व्यवहार कराई। आपन जो ऊपर देखुंत माने गोल्डन कलर से सोना ही लगी। 80 केजी सोना व्यवहार करा जाइछि हलदिया अंश। तबे छाड़ू आम माने प्रकृत घटना मुझे जनईबी। यही स्थान थिला मोरिया पर्वत। मोरिया पर्वत बोली कहले वर्तमान एमती आप देखिए। यही स्थान रे अब्राहम ईसा को बलिदान करने निमंते आसीथिले। कारण आपन जदि बाइबल पढ़िबे आपन जानिया को पाइबे ईसाक होचंती, ईसाक थिले अब्राहम को एकमात्र पुत्र। परमेश्वर दिने तांको परीक्षा करने निमंते कहले तुम्हें तुमर पुत्र को मोरिया पर्वत को नियो। मोरिया पर्वत को नहीं तुम्हें कौन कर मो पुत्र को मो उद्देश्य बलिदान कर। से समय अब्राहम राजी हो जाते से निज पुत्र ईसा को लेकिन मोरिया पर्वत पहुँचले। निजर जन दास को लेकिन गले गध पिठी उपरे काठ लदिकी
ଆଉ ତା ଉପରେ ଈଶାଙ୍କୁ ବସେଇକି ନେଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୋରିଆ ପର୍ବତ ନିକଟରେ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଅବ୍ରାହମ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ, ତୁମେ ଗଧ ସହିତ ଏଇଠି ଥାଅ, ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ପୁତ୍ର ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଯାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆସିବ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଅବ୍ରାହମ ଈଶାଙ୍କୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କାଠ ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଆଉ ହତ୍ୟା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମାନେ ବଳିଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜର ଛୁରୀକୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଅବ୍ରାହମ ତୁମେ ପିଲାକୁ ବଧ କର ନାହିଁ, କିଛି କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଡୋମ୍ ଅଫ୍ ଦ ରକ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପର୍ବତ ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କରାହେଇଛି। ସେ ପର୍ବତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କିମ୍ବା ହୁଏତ ସେ ପର୍ବତ ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ଡୋମ୍ ଅଫ୍ ଦ ରକ୍। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅବ୍ରାହମ ଈଶାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛୁ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଯେହେତୁ ଆମେମାନେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ଡୋମ୍ ଅଫ୍ ଦ ରକ୍। ବାହାର ପଟେ ଏମିତି ଦିଶେ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଈଶାଙ୍କୁ ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅବ୍ରାହମ ନେଲେ ମୋରିଆ ପର୍ବତ ଉପରକୁ, ଛୁରୀ ଉଠାଇଲେ ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ତା ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଏଇଟା କୌଣସି ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଅଟେ, ଯେଉଁଟାକି ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ସେ ଜାଗା ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠାରେ କୌଣସି ପାହାଡ଼ର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏକ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଇ ଭିତରକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଏଇ ଭିତରକୁ କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଲାଉ ନାହିଁ। କେବଳ କେଉଁମାନେ ଯାଇପାରିବେ? ମୁସଲିମ ଲୋକମାନେ ଯାଇପାରିବେ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ। ଆଉ ଏଇଟା ଏମିତି ଏକ ଜାଗା, ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡୋମ୍ ଅଫ୍ ଦ ରକ୍। ତା ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ବିଷୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, এই ଜାଗା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେ କେମିତି ରହିଅଛି ଏ ଜାଗା। ଆପଣ ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲ ଯାଇଥିବେ, ଆପଣ ହୁଏତ ଡୋମ୍ ଅଫ୍ ଦ ରକ୍ ଆପଣ ନିହାତି ଦେଖିଥିବେ। ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଠାକାର କ'ଣ କ'ଣ ନିୟମ କାନୁନ ସବୁ ଅଛି ଡିଟେଲ୍ ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତେବେ ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଅଟେ। ଏହା ଭିତରେ ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟତା ରହିଅଛି। ଆଉ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, এই ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ କିଏ? ରାଜା ସଲୋମନ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ରାଜା ସଲୋମନ, ଆଉ ଯିଏକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଅନେକ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ଲଗାଇଥିଲେ, ଅନେକ ସୁନା ଲଗାଇଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଅନେକ କାରିଗରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଆଉ ସେମାନେ କାମ କରିଥିଲେ ଡୋମ୍ ଅଫ୍ ଦ ରକ୍ ପାଇଁ। ଅନେକ ସୁନା ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଶେଷରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସଲୋମନ। ଦାଉଦ ତିଆରି କରିନଥିଲେ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର କହିଥିଲେ ତୁମ ପୁଅ ତିଆରି କରିବେ, ଆଉ ତୁମେ ତିଆରି କରିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ତୁମ ପୁତ୍ର ତିଆରି କରିବେ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର। କାହା ନିମନ୍ତେ? ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ତା'ର ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ସେମିତି ଗୋଟେ ବନେଇକି ରଖାହେଇଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି
ହୁଏତ ଏମିତି ହେଇଥାଇପାରେ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ହୁଏତ ଏମିତି ହେଇପାରେ ତା'ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍, ତା'ର ଯେଉଁ ନକ୍ସା ଏମିତି ହେଇପାରେ ବୋଲି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିକି କାଳ୍ପନିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବନା ହେଇଛି। ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବେ, ଯଦି କେବେ ଯିବେ ସେଠାକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଜଣାଇ ପାରିବେ ଯେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଦ ଡୋମ୍ ଅଫ୍ ଦ ରକ୍ ଆଜି ବି ରହିଅଛି। ଏକଥା ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ବା କେତେ କାଳ ଏ ଡୋମ୍ ଅଫ୍ ଦ ରକ୍ ରହିବ ସେଇଟା ମୁଁ ବି ଜାଣେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଡୋମ୍ ଅଫ୍ ଦ ରକ୍କୁ ବହୁତ ଏମିତି ବନା ହେଇଛି, ମାନେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ, ସେମିତି ଆକାରରେ ବନା ହେଇଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବାଇବେଲରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଏବେ ବି ରହିଅଛି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ପଥର ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଥର ରହିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ହିଁ ଭୂମିସାତ ହେବ। ଆଉ ସବୁକିଛି ମାନେ ଭୂମିସାତ ହେବ, ମାନେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଯଦି ଆଜି ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ପ୍ରଥମରେ ଯେଉଁ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ସେ ମନ୍ଦିର ଆଉ ନାହିଁ। ଏବେ ବନା ହେଇଛି ତୃତୀୟ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଲାଲି ବାଛୁରୀର ବଳିଦାନ କରା ସରିଛି। ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟି ସାରିଛି। ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପବିତ୍ର ବେଦୀ ଉପରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣ୍ୟ ବସ୍ତୁ ତୁମେ ଦେଖିବ, ପାଠକେ ବୁଝନ୍ତୁ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲା, ଦ ଡୋମ୍ ଅଫ୍ ଦ ରକ୍, ତା ସହିତ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଦେଖିକି ମନେ ହୁଏ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବାଇବେଲ କୌଣସି ଏକ ସାଧାରଣ ପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ। ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲ ହେଉଛି ଏକ ସତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। ଆଉ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ଆଉ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନେ ଅନେକ ଥର ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଥର ସେ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ। ଆଉ ନୂତନ ନିୟମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଲୋକମାନେ କିଣା ବିକା କରୁଥିଲେ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ଆଉ ଯୀଶୁ କ'ଣ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମେଜ ଉଲ୍ଟେଇ ପକାଇଲେ ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଟିକି ବାହାର କଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଗୃହ ମୋର ପିତାଙ୍କ ଗୃହ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହ ହେବ, ଆଉ ତୁମେମାନେ ତାକୁ ଦସ୍ୟୁମାନଙ୍କର ଗୋହର କରିକି ତୁମେ ରଖିଛ, ମାନେ ଚୋରମାନଙ୍କର ଘର କରିକି ତୁମେ ରଖିଛ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରରେ ସେହି ସମୟରେ କିଣା ବିକା ଲୋକମାନେ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭଲ ନଥିଲା। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ଭଗ୍ନାବଶେଷ, ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରର, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ପଥର ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଥର ରହିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ହିଁ ଭୂମିସାତ ହେବ, ଆଜି ସେମିତି ହେଇଛି। ତାପରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଡୋମ୍ ଅଫ୍ ଦ ରକ୍, ପୁରା ପାଖାପାଖି ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରର ପାଖାପାଖି। ଆଉ ଏଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଲାଉ ନାହିଁ ଭିତରକୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଭେଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଧୁମୟ ନାମରେ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ମାସିକି
ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।